समस्त को नमस्कार। चलतु आरंभ करने पूर्व बाइबल रे गोटे वाक्य पढ़ा। आदि पुस्तक 2 पर्व 7 पद। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर भूमिर धूଳି द्वारा मनुष्य को निर्माण कर ताहार नासिका रंध्र पुंक दे प्राणवायु प्रवेश कराइले, तहरे मनुष्य जीवित प्राणी है। आज आम आरंभ कर सुसमाचार कथबार्ता को लेकिन प्रकृति में जो समय मु बाइबल जान नी से समय मुझे दुनिया कौन के या से विषय में किसी भी नॉलेज नाला, किंतु जो समय मुझे स्कूल में पाठ पढ़ली बड़ हो गली से समय गोटे गोटे जिन चिंता करवाक लगे किए ए पृथ्वी तैयारी कला केमी आम सृष्टि हेलु। जो समय मैं चर्च गली से समय मत कहले चर्च रे शिखाइले कि बाइबल रे आदि पुस्तक रे परमेश्वर किपरि पृथ्वी को सृष्टि कले, किपरि आकाशमंडल को सृष्टि कले, किपरि सौर जगत को सृष्टि कले, सब स्पष्ट भाव में सब जिन लिखाई। किंतु मुझे आपण मान सहित किछिटा विषय शेयर करने चाहूँगी। आपण मैंने जपरी देखुं स्क्रीन रे परमेश्वर प्रथम मनुष्य को सृष्टि कले भूमिर धूଳି द्वारा। कहीं जानते जेहेतु परमेश्वर मनुष्य को भूमिर धूଳି द्वारा तैयारी कले, जेहेतु परमेश्वर इच्छा अच्छी कि मनुष्य सहित मिसिकी बचापे स्वर्ग पवित्र से मनुष्य को मध्य पवित्र भाव में सृष्टि कले। परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले से पवित्र भाव में सिद्ध भाव में जेपरी परमेश्वर सहित मनुष्य संयुक्त हो पार। आउ परमेश्वर पाखे जो खुशी अच्छी आशा अच्छी आनंद अच्छी से विषय ईश्वर पाखे जहाँ अच्छे मनुष्य पाखे से जिनस को देवाई अपना प्रतिमूर्ति परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले। आम गोटे बाइबल वाक्य पढ़ा। प्रथम कोरिन्थीय 13 पर्व 4 पद। प्रेम दीर्घ सहिष्णु, प्रेम हितजनक, ईर्षा करे नहीं, आत्मबढ़िमा करे नहीं, अहंकार करे नहीं, अनुचित व्यवहार करे नहीं, स्वार्थ चेष्टा करे नहीं, विरक्त हुए नहीं, अपकार स्मरण में रखे नहीं, अधर्म रे आनंद करे नहीं, किंतु सत्य रे आनंद करे। जो समय बाइबल रे वाक्य शुणिली अनेक गुड़े वाक्य बाइबल लिखाई परमेश्वर हृदय विषय। परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर होती प्रेममय। परमेश्वर आम को प्रेम करती। आ परमेश्वर पाखे जो प्रेम अच्छी, परमेश्वर पाखे जो प्रेम अच्छी, खुशी अच्छी, आनंद अच्छी, शांति अच्छी, अनंत जीवन अच्छी, से जिनस को आम को देवाई से मुझे समय बाइबल रे पढ़ा लगिली, वाक्य शुणा लगिली, चर्च जावाक लगिली, से समय मो हृदय जो समय ईश्वर प्रेम को देखिली, ईश्वर प्रेम को बाइबल द्वारा देखा लगिली, मुझे बहुत आश्चर्य गली। अच्छा तेरे परमेश्वर आम को एपरी प्रेम कर से समय मो हृदय परमेश्वर हृदय को देखा लगिली, परमेश्वर मत प्रेम कर। तो मुझे समय बाइबल रे वाक्य ए विषय को सहित मुझे संयुक्त करने लगिली, तुलना करने लगिली, मो हृदय को परमेश्वर हृदय सहित संयुक्त करने लगिली। से समय मो हृदय किछिटा उड़ा विषय को पाइबा लगिली। मो चर्च जाऊँगी, बाइबल पढ़ुची, सब काम करुँची, किंतु कहीं परमेश्वर हृदय सहित मो हृदय एक ना। मु वर्तमान जो पिक्चर देखुं से पिक्चर देखा लगे परमेश्वर और मनुष्य एक अच्छा। परमेश्वर पाखे शांति अच्छी, ईश्वर पाखे आनंद अच्छी, खुशी अच्छी, सब किसी अच्छी। जो समय आम आदि पुस्तक 2 पर्व 7 पद बाइबल वाक्य देखिले से जगह लिखाई परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति मनुष्य को सृष्टि कले लिखाई। मोर मोर छवि अच्छी ईश्वर सहित समान। परमेश्वर जेपरी परमेश्वर प्रतिमूर्ति मत सेपरी सृष्टि कर। मुझे समय बाइबल वाक्य गोटे 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 शुणा लगिली से समय गोटे जिनस को मुझे बुझी पार्ली कि परमेश्वर मत कौन कहवाई चाहूँगी मु अनुसंधान करने लगी। तो आम पुनर्बार से वाक्य को आउ थे पढ़ा। आम पुनर्बार आदि पुस्तक 2 पर्व 7 पदर वाक्य पढ़ा। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर भूमिर धूଳି द्वारा मनुष्य को निर्माण कर ताहार नासिका रंध्र पुंक दे
ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ ତମରି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ମୁଁ ଯେ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି? ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ବାଇବଲରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ସେ ସମୟରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲି, ତ ମୋ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟ, ପରମେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଖୁସି, ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ୱାୟାର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାୟାର ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ତେବେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ୱାୟାରକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାୟାର କନେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେ ଜାଗାରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଅଛି, ଯଦି ମୋ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି, ଏକ ହେଉଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ମୋ ହୃଦୟ ସେଠି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ଆଶା, ଶାନ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛିଟା ଉଣାକ ପାଇଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ରାଗ ହୃଦୟ ବାହାରୁଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଅନ୍ୟକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ଅଭିଳାଷ ବାହାରୁଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ମୁଁ ଯେ ସମୟରେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ସେ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଲି ସତ୍ୟ କ'ଣ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଜାଣିଲି କି ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛୁ। ତ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମକୁ ତିଆରି କଲେ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆଦମ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେମାନେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ରହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ଓଲଟା ପାଲଟା ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାଇବଲରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି, କେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପୀ ହେଇକି ଅଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି? ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ୟୁଥ୍ ସମୟରେ, ସାନ ସମୟରେ କ୍ରମାଗତ ଚିନ୍ତା କଲି, କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ବାହାରୁଛି? ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣିଲି, ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲି ମୋ ହୃଦୟରେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଲେକ୍ଚର ଯାକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେପରିକି ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ମୋ ହୃଦୟରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପାଇଲି, ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛି କି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ 2 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧାର୍ମିକତା ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେପରି କରେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାୟାରକୁ ୱାୟାର କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମ ହୃଦୟ ଯଦି ଏକ ହେବ, ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେ ସମୟଠାରୁ ହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି,
କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପୀ ଅଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚୋରି କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କଲି। ଥରେ ନାହିଁ ଦୁଇ ଥର ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆସିଲି। କେବେ କେବେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ ଖୁସି ଶାନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପାଇଲି। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ବାହାରୁଛି, ମନ୍ଦ ହୃଦୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ତ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଆଉ ଥରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କ'ଣ କେବେଠୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା, କାହିଁକି ଆମ ହୃଦୟରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୃଦୟରେ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, କେବେଠୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ସମୟରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ, ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ସିଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପାପୀ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦ ହୃଦୟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ତେବେ ସେଠି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟ ତାର କି ମୋ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଲେକ୍ଚର ଦ୍ୱାରା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ ଏକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ତେବେ ମୋ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ପାପ ଅଛି? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ, ତେବେ ମୋ ହୃଦୟରେ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର ଅଛି? କାହିଁକି ମୁଁ ପାପୀ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି? କାହିଁକି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ବାହାରିକି ଆସୁଛି? ତେବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଲେକ୍ଚରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଡିଟେଲ୍ସ PPT ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।